네, 영어 꿈나이의 week 6 lesson 3 시작합시다. 그래서 30일 챌린지를 어떻게 해야 되는지에 대해서 설명을 했었어요. 그래서 여러분들 30일 챌린지 하시면 됩니다. 나는 이거 한번 해볼 거예요. 이건 뭔지 우선 들려줄게요. transcript. transcript. 오케이. (5 분짜리니까) At some point between the 1st and 5th centuries CE, the Hindu sage Patanjali began to codify the ancient meditative traditions practiced throughout India. He recorded techniques nearly as old as Indian civilization itself in 196 manuals called the Yoga Sutras. These texts defined yoga as the yoking or restraining of the mind from focusing on external objects, in efforts to reach a state of pure consciousness. Over time, yoga came to incorporate physical elements from gymnastics and wrestling. Today, there are a multitude of approaches to modern yoga, though most still maintain the three core elements of Patanjali's practice: physical postures, breathing exercises, and spiritual contemplation. This blend of physical and mental exercise is widely believed to have a unique set of health advantages, such as improving strength and flexibility, boosting heart and lung function, and enhancing psychological well-being. But what have contemporary studies shown regarding the benefits of this ancient tradition? Despite attempts by many researchers, it's tough to make specific claims about yoga's advantages. Its unique combination of activities makes it difficult to determine which component is producing a specific health benefit. Additionally, yoga studies are often made up of small sample sizes that lack diversity, and the heavy reliance on self-reporting makes results subjective. However, there are some health benefits that have more robust scientific support than others. Let's start with flexibility and strength. Twisting your body into yoga's physical postures stretches multiple muscle groups. In the short term, stretching can change the water content of these muscles, ligaments, and tendons to make them more elastic. Over time, regular stretching stimulates stem cells, which then differentiate into new muscle tissue and other cells that generate elastic collagen. Frequent stretching also reduces the body's natural reflex to constrict muscles, improving your pain tolerance for feats of flexibility. Researchers haven't found that any one form of yoga improves flexibility more than another, so the impact of specific postures is unclear. But like other low-impact exercises, yoga reliably improves fitness and flexibility in healthy populations. The practice has also been shown to be a potentially powerful therapeutic tool. In studies involving patients with a variety of musculoskeletal disorders, yoga was more helpful at reducing pain and improving mobility than other forms of low-impact exercise. Adding yoga to an existing exercise routine can improve strength and flexibility for hard-to-treat conditions like chronic lower back pain, rheumatoid arthritis, and osteoporosis. Yoga's mix of physical exercise and regimented breathing has proven similarly therapeutic for lung health. Lung diseases like chronic bronchitis, emphysema, and asthma shrink the passageways that carry oxygen, while weakening the membrane that brings oxygen into the blood. But breathing exercises like those found in yoga relax the muscles constricting those passageways and improve oxygen diffusion. Increasing the blood's oxygen content is especially helpful for those with weak heart muscles who have difficulty pumping enough oxygen throughout the body. And for those with healthy hearts, this practice can lower blood pressure.
and reduce risk factors for cardiovascular disease. Yoga's most widely celebrated benefit may be the most difficult to prove: its psychological effects. Despite the long-standing association between yoga and psychological well-being, there's little conclusive evidence on how the practice affects mental health. One of the biggest claims is that yoga improves symptoms of depression and anxiety disorders. Since diagnosis of these conditions varies widely, as do their origin and severity, it's difficult to quantify yoga's impact. However, there is evidence to suggest that yoga can help reduce symptoms of stress as well as meditation or relaxation. Research on the effects of yoga is still evolving. In the future, we'll need larger studies incorporating diverse participants, which can measure yoga's impact on heart attacks, cancer rates, cognitive function, and more. But for now, yoga can continue its ancient tradition as a way to exercise, reflect, and relax. 자, 어땠어요? 이거를 없앨게요. 어때요? 없으면 안 되는 거였나? 없으면 안 되는 거일 수도 있어요. 괜찮아요. 다시 찾아서 올리면 되니까. 그래서 내가 여러분들과 함께 할 3day 챌린지는 결정을 했습니다. 명상을 하든지, 다시 열어볼까요? 명상을 하든지, 3개가 있었는데요. 이 요가에 포함이 되는 일이 TED 여기 있어요. TED 토크에서 meditation 요가 여기 있네요. 트랜스크립에서 잠깐만요. 그래요. 3가지 핵심 요소는 신체의 자세, posture, breathing, and meditation이라고 그랬어요. posture, breathing, meditation. 그래서 내가 할 것은 매일매일 이 3가지입니다. 3가지 중에 하나만 해도 돼요. 3가지 다 해도 돼요. posture, breathing, meditation. 시간을 안 정해놓을 겁니다. 5분을 하든 3분을 하든 1분을 하든 1초를 하든 posture, breathing, meditation. 그러니까 신체적인 뭐 스트레칭을 하든 뭐 포즈를 취하는 거죠. 요가의 포즈. 그다음에 breathing, 숨 쉬는 거예요. 근데 이게 그냥 숨을 당연히 뭐 매일매일 사람들은 숨을 쉬고 있어요. 근데 이 숨이 그냥 숨 쉬는 게 아니라 의식적인 숨을 쉬는 거예요. 예를 들면 코로 들이마시고 입으로 내쉬고 이게 이제 의식적인 호흡이 되겠어요. 그리고 메디테이션은 뭐예요? 명상. 명상은 앉아서도 해도 되고 자고 하면서도 되고 심지어 걸으면서 하는 명상도 있다고 들었어요. 그래서 셋 중에 하나를 무조건 매일매일 하는 걸 할 겁니다. 이거를 기록하는 게 문제죠. 나 매일매일 이거 했어 라고 기록하는 게 문제가 돼요. 사실 여러분들이 30day 챌린지를 하면서 겪을 허들, 허들을 뭐라고 설명을 해야 되죠? 육상 경기 중에 그 장애물 건너뛰기가 있잖아요. 그 장애물 건너뛰기라는 하는지 모르겠는데 한국말로 허들이 있어요. 허들. 그래서 200m인지 400m인지를
그냥 계속 뛰어넘는 거예요. 근데 여러분들이 이 30day 챌린지를 하면서 겪게 될 허들은 사실 내용도 내용입니다. 여러분들이 부족하다고 생각하시는 것을 채워놓는 것은 30일 동안 불가능하며, 첫 번째. 두 번째, 이것을 기록하는 것이 이것을 하는 것보다 더 귀찮을 수 있습니다. 그래서 이걸 기록을 할 때 여러분들에게 기쁨이 되어야 해요. 근데 여러분들이 기쁘게 하는 기록이라면 성공을 했어야 기쁘게 기록을 하겠죠. 근데 기록을 해야 하는데 기록할 때마다 본인이 부족함을 느끼게 한다면 기록할 리가 없습니다. 그래서 본인에게 기쁨을 주는 기록이어야 돼요. 그래서 매일매일 다이어트를 할 사람은 본인이 먹은 음식을 사진으로 찍으렴이 아니에요. 그러면은 분명히 실패를 하죠. 왜? 그 상황이 되면 사진 찍는 것도 싫고 본인이 먹은 음식이 사진 찍는 건 더 싫죠. 왜? 먹어야 되지 말아야 될 것들을 먹었기 때문에. 네. 그래서 30일 동안 챌린지에서 성공하려면 어떻게 해야 돼요? 맞아요. 하루 동안 본인이 꼭 먹고 싶었던 거, 꼭꼭꼭 먹고 싶었던 거 한 장, 한 개 이상 사진 꼭 찍기. 그렇게 해야 되겠죠. 이해하셨습니까? 자, 그래서 나는 요가를 해볼 겁니다. 자, 이 요가가 도대체 영어권 문화랑 무슨 상관이고, 이 30day 챌린지가 영어권 문화랑 무슨 상관인가? 영어권 문화가 결국엔 무슨 문화예요? 인터넷 문화가 영어권 문화가 되어버렸죠. 왜? 컴퓨터를 쓰는 문화가, 컴퓨터의 언어가 영어예요, 영어. 물론 코딩이라는 것이 영어로 쓰이고 뭐 그렇게 하긴 하지만 난 코딩에 대해서는 잘은 몰라요. 하지만 인터넷이라는 게 영어라는 언어를 더욱더 확장시켜주는 계기가 되었습니다. 그렇죠. 뭐 다른 언어들에 대한 접근성도 분명히 높여준 건 사실이에요. 하지만 더더욱 모든 사람들이, 더 많은 사람들이 영어를 쓸 수 있게 만든 근본적인 이유가 되기도 했습니다. 그럼 요가가 영어권 문화랑 무슨 상관이야? 인도가 영국의 지배하에 옛날에 있었기 때문에 지금 요가를 한다는 이야기가 아니라 요가라는 것 자체가 문화가 돼버렸죠. 어떤 문화예요? 맞아요. 물질적인 것을 이제 추구를 하다가 어느 순간 거기에 대해 행복을 느끼지 못하는 사회인들이 정신적인 욕구를 채우기 위해서 찾다 보니 서양보다는 동양 쪽에 눈을 돌리게 되었는데, 왜냐? 금전적인 건, 물질적인 것, 성과, 성취에 대한 것보다는 과정, 의도, 방향, 이런 것들에 대해서 더 중심적으로 생각하는 그런 종교나 신념, 이런 것들이, 개념들이 이제 있잖아요. 이념들이. 보다 보니까 이제 요가가 눈에 들어온 것이고, 요가가 좋은 게 뭐예요? 말로 끝나는 게 아니라, 그냥 도를 얘기하는 그 말로 끝나는 게 아니라, 실제로 몸으로 프랙티스를 하죠. 몸이 움직이는 거예요. 그래서 더더욱 영어권 문화에서 꽃을 피웠죠. 꽃을 피웠어요. 정신적인 것과 육체적인 것을 함께 트레인할 수 있는 것이라고 해서 엄청난 획기적인 아이디어라고 이제 받아들여졌죠. 그러고 난 다음에 그들이 퍼뜨린 거예요. 분명히 씨앗은 인도에서 시작이 됐습니다. 하지만 씨앗을 퍼뜨린 것은 이제 꿀벌들이라고 치면, 꿀벌들은 누구예요? 영어권 문화죠. 영어를 쓰는 사람들 이제 퍼뜨리기 시작한 거예요. 물론 인도도 영어를 쓰는 영어권 문화에 속하기도 합니다. 이해가 되십니까? 네. 그래서 여러분들은 30day 챌린지를 할 것이고, 30day 챌린지를 무엇을 할 것인지 이제 나한테 얘기를 해주고 할 거예요. 하는데
이게 세 가지가 되죠. 우리라는 것 때문에 여러분들의 이번 주 과제는 우리가 하는 과제입니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 월화수목 4일분이네요. 그래요. 4일? 나쁘지 않아요. 4일 합시다. 월화수목. 우선 4일. 3일, 뭐라 그러죠? 3일 동안 된다, 안 된다를 뭐라 그러지? 전혀 이제 생각이 안 나네요. 관계없습니다. 생각이 나든 안 나든 중요한 게 아니니까. 자, 생각이 안 나는 이유는 아무래도 내가 지금 차 안에서 거의 1시간 넘게 혼자서 떠들고 있어서 그런 것 같긴 합니다. 자, 30일 챌린지를 최대한 빨리 무엇을 할지 결정을 하십시오. 그래서 나에게 알려주세요. 그게 알려주는 방법이 과제입니다. 첫 번째 과제. 오토바이가 지나갔어요. 자, 첫 번째 과제는 30일 챌린지를 무엇을 할 것인지 알려주는 것인데, 여기에 유의할 점이 있죠. 유의할 점이 뭐예요? 본인이 부족하다고 생각하는 것을 하지 않는다. 간단하죠? 네. 그리고 의미가 있는 것을 한다. 의미 없는 것을 하는 것처럼 하기 싫은 것도 없어요. 아무리 쉬운 거라 하더라도 의미 없는 것을 의무로 하는 것처럼 힘든 일도 없습니다. 요번에 여러분들에게 주어지는 것은 과제입니다. 30일 챌린지 과제예요. 하라 그런 거잖아요. 내가 시킨 거죠. 여러분들이 주도적으로 하겠다고 한 게 아니라, 그렇기 때문에 더더욱 여러분들에게 더 큰 의미가 있어야 합니다. 그래서 이게 나에게 어떤 의미인지, 나에게 어떤 기쁨을 줄 것인지, 교수님이 이거 하라고 안 했으면 얼마나 어떡할 뻔했어요. 내가 내 20대 때 꼭 이거 한번 해보고 싶었는데 교수님 핑계로 내가 이거 떳떳하게 한번 해보려고요. 매일 저녁마다 떡볶이 먹기, 뭐 이런 거. 매일 또 뭐가 있을까요? 매일 하고 싶은 거 하나씩 꼭 하기. 그럼 너무 추상적이다. 그러면 매일 꼭 하고 싶었던 말 일기에다 적기. 일기가 너무 키다. 그러면은 카카오톡 나와의 대화에 내가 꼭 하고 싶었던 말 적기. 아니면 내가 지금 돈이 좀 부족해. 근데 너무너무 갖고 싶은 게 많아. 그러면 매일매일 갖고 싶은 거 하나씩 사진 찍어서 나한테 보내기. 그러니까 나 말고 여러분 자신에게 보내기. 사람은 하고 싶은 걸 하면서 살아야 됩니다. 하고 싶은 것만 하면서 살아야 된다는 게 아니라 하고 싶은 것을 할 수 있는 상황에서 살고 있어야 해요. 배부른 소리 하고 있는 애가 아니라 지금 나이가 몇 살인데 여러분들이 그런 소리 합니까? 애늙은이도 아니고 하고 싶은 거를 해야 한다는 얘기예요. 얘기 잘 들어요. 하고 싶은 것만 해야 되는 게 아니라 하고 싶은 것을 해야 합니다. 당연히 하기 싫은 일들도 하게 되겠죠. 하게 될 거예요. 하지만 꼭 하고 싶은 일을 하고 살아야 해요. 하고 싶은 것만 하고 살아야 된다는 얘기는 아닙니다. 자, 하고 싶은 것을 하고 사는 방법 중에 하나는 본인이 뭘 할 수 있는지 아는 방법도 중요하죠. 그래서 여러분들은 30day 챌린지를 할 거예요. 그거 못해도 다 어차피 할 수 있습니다. 네, 이거 과제예요. 과제죠. 그러니까 내가 시키는 과제를 하세요. 그래서 이렇게 쉬운 과제가 없습니다. 30일 챌린지 하실 겁니다. 그래서 내가 원하는 것은 기록. 근데 나에게 매일매일 기록해서 보내라는 게 아니에요. 그거는 나와 관련이 없습니다. 본인 자신이 알아요. 이걸 내가 한 건지 안 한 건지.
그죠? 옛날에 방학 동안에 방학 일기 써봤죠? 그래서 방학 일기 쓰는 게 제일 최악이 뭐예요? 항상 계약하기 전에 몰아쓰기. 몰았을 때 제일 귀찮은 게 뭐예요? 날씨가 뭐였는지, 그날 뭐했는지 기억이 나요, 안 나요? 맨날 나가서 매미 잡았다, 친구들이랑 놀았다, 엄마 아빠랑 외식했다, 놀이공원 갔다, 집에서 뭐 귤 먹었다. 이제 더 이상 할 얘기가 없어. 할 얘기가 없어요. 매일매일 뭔가를 하고 살았는데 몰았으려니까 할 얘기가 없죠. 그리고 한동안은 어때요? 너무너무 하기 싫죠. 그래서 내가 여러분들에게 30일 동안 기록을 원합니다 라는 얘기는 그냥 여러분들에게 방학 일기 쓰는 거를 원하는 거나 마찬가지가 돼요. 분명히 제대로 되지도 않고 하면서 좋지도 않고 의미도 없고 시간 낭비만 될 겁니다. 그래서 나는 여러분들이 30일 동안의 기록을 원하는 게 아니에요. 본인이 알아요. 기록을 본인이 자신이 하면 돼요. 본인이 원하는 방법으로, 본인이 알아볼 수 있는 방법으로 본인만 하면 됩니다. 그래서 나한테 알려주면 돼요. 했다, 안 했다. 그리고 거기에 대한 본인의 깨달은 점, 알게 된 점, 느낀 점, 이런 것들을 얘기해주면 되죠. 그래서 느낀 점들을 잘 본인이 기록을 하고 있다가 여러분들은 프레젠테이션을 할 겁니다. 그 프레젠테이션이 바로 여러분들이 해야 하는 요 30day 챌린지 한 사람 있잖아요. 그 프레젠테이션처럼 하면 돼요. 3분짜리였어요. 그래서 내가 추천하는 바는 매일매일 뭔가를 하고 나서 기록하는 겁니다. 10초짜리 비디오로 소감을, 또는 매일매일 이걸 시작하기 전에 기록하는 것도 나쁘지 않아요. 나 이거 하기로 했는데 너무 기대돼요. 또는 이거 하기로 했는데 이거 어떻게 잘 될지 모르겠어요. 걱정되기도 하고 이게 잘 되면 좋을 텐데 잘 되겠죠? 잘 될 겁니다. 정도 10분 정도, 10초입니다. 10분이란다. 10초 정도 떠던 거예요. 그 다음에 다음날 아침에 일어나서 좀 생각이 났을 때 이거 오늘 하기로 했는데 잘 안 된 것 같아요. 왜 이걸 하기가 싫지? 그냥 의미가 별로 없어졌어요. 하든 안 하든 별 의미가 없어서 교수님이 의미 있는 걸 하라 그랬는데 더 이상 나에게 이런 의미가 없어요. 왜냐면 남자친구를 헤어졌거든요. 또는 여자친구랑 헤어졌거든요. 그래서 매일매일 편지 쓰는 게 의미가 없어졌어요. 다음날 이거 남자친구한테 편지 쓰기, 여자친구한테 편지 쓰기로 하지 말고 그냥 나 자신한테 편지 쓰기로 하는 걸 바꿔보기로 했어요. 어쨌든 편지를 쓰는 거가 중요한 거니까 누가에게 편지 쓰는 거는 뭐 중요할 것 같지가 않아요. 그래서 편지 쓰기로 바꿔보기로 했습니다. 10초. 이렇게 해서 10초씩 30일 하면 300초가 되고, 300초란 얘기는 5분이죠. 5분짜리예요. 5분짜리 비디오를 3분으로 만드는 것은 아주 쉬운 일입니다. 3분짜리 비디오를 5분짜리로 늘리는 건 힘든 일이에요. 그래서 5분짜리 여러분들이 뭔가 갖고 있다. 왜냐면 그 5분에서 한숨이 몇 분이나 나올 것 같아요. 30분 이상 나오겠죠. 왜냐면 녹화할 때마다 이걸 할 거예요. 안 봐도 비디오입니다. 네, 그렇게 하실 거고. 그래서 내가 하는 것은 비디오를 놓고 하라는 얘기가 아니라 여러분들이 프레젠테이션을 준비할 때 쉽게 하고 싶다면 이렇게 하세요 라고 이제 예시를 해주는 겁니다. 당연히 잘하고 싶은 사람들은 이런 방법을 선택을 하겠고 이거 아니어도 난 내가 프레젠테이션 준비 잘하는 법 알아요 라는 사람은 안 하겠지요. 대학생이니까 괜찮습니다. 이 방법대로 안 했다고 해서 감점 주고 그런 거 없습니다. 해요. 하세요. 내가 원하는 거는 결과입니다. 그래서 여러분들은 중간고사가 끝나고 난 다음에 중간고사 언제 끝나죠? 어쨌든 중간고사가 언제 되는지 이제 뭐 나갈 거예요. 무슨 중간고사인지도 나가고 여러분들이 한 것 중에서 나가는 거니까 별로 어렵지 않을 겁니다. 그 중간고사까지는 아직 한국말을 쓴다고 했으니까 그렇게 부담 안 가져도 돼요. 하지만 프레젠테이션 그 다음에 기말고사는 여러분들이 영어를 써야 되는 상황이 벌어집니다. 이해했죠? 몇 번 멘션했던 내용입니다. 자, 그래서 다시 프레젠테이션에 넘어오자면
여러분들의 이 과제는 과제이기도 하면서 이후에 여러분들이 해야 할 프레젠테이션의 밑바탕이 됩니다. 그래서 밑바탕이 되는데 어떻게 밑바탕이 되느냐에 대해서 내가 지금 설명을 해줬어요. 그죠? 10초씩 녹화를 하든 동영상 녹화를 하든 그런 방법이 있고요. 근데 그 방법은 그냥 제일 쉬운 방법이니까 한 거고요. 좀 더 복잡한 방법을 원한다. 그럼 이제 쓰겠죠. 기록을 할 겁니다. 그러고 난 다음에 그게 아니라면 미루고 있고 미루다가 마지막에 30일 다 끝날 때쯤 아이씨 한 열흘 하다가 만 것 같은 열흘 했나? 일주일 했나? 기억이 가물가물한데 이걸 어떻게 3분짜리 비디오 만든지 망했다. 교수님 죄송합니다. 그럼 프레젠테이션 몇 점이죠? 그냥 그냥 안 하고 넘어갈게요. 이걸로 이제 끝나는 거예요. 그래도 돼요? 그래도 됩니다. 누군가는 C를 받고 누군가는 B를 받고 누군가는 A를 받고 해야겠죠. 그래서 본인이 C를 받고 싶다. 나는 D 받겠다. 라는 사람은 그냥 안 하면 되는 거예요. 괜찮아요. D를 받다, C를 받는다 해서 내가 노여워하고 여러분들이 미워하고 인간적으로 실망하고 이런 일은 절대 벌어지지 않습니다. 선택과 집중이에요. 그래서 이 수업에 선택과 집중이 안 된다. 그럴 상황이 아니다. 그러고 싶지 않다. 본인이 의도가 있든 의도가 아니든 그런 상황이 벌어진다면 안 하면 되는 겁니다. 안 하는 게 아니라 못한 거예요, 교수님. 알겠어요. 하지만 내가 봤을 때는 안 하든 못하든 나한테는 관련이 없어요. 그냥 결과적으로 점수가 안 나오는 것 뿐이에요. 그죠? 네, 그래서 정리를 합시다. 이번 주는 숨을 쉬든지 이거 너무 힘든데 숨 쉬는 거 어떻게 기록을 합니까? 명상하는 거 어떻게 기록을 해요? 요가 포즈 네 합시다. 이거 이걸 하면 되겠네요. 요가 포즈 3개를 보내주세요. 어때요? 하나 둘 셋 넷 3개가 아니라 4개여야 되잖아요. 사실 매일매일 한 거라면 월화수목 네. 요가 포즈 4개 보내주십시오. 당연히 얼굴 나올 필요 없습니다. 그냥 뒤에서 찍은 거, 옆에서 찍은 거면 됩니다. 요가복 입어야 되나요? 당연히 그럴 필요가 없죠. 요가 포즈 본인이 모른다면 찾아보세요. 뭐가 있어요? 노투스라고 있어요. 그냥 앞바다리하고 앉아있는 것도 있습니다. 뒤통수 찍으면 되죠. 이해하셨습니까? 자, 요가 포즈 4개 사진 그 다음에 30 챌린지로 지금 뭘 시작했는지를 나한테 보내주면 돼요. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개네요. 결국 5개를 해야 되는 거예요. 요가 포즈 사진 4개. 그 다음에 30 챌린지 뭐를 하고 있는지. 그래서 실제로 2가지를 시작을 하겠죠. 2가지를 할 거예요. 요가 포즈를 4개를 하는 걸 월화수목을 한 다음에 그냥 계속 이어나가겠다. 라는 학생이 있다면 난 요가 포즈를 하기로 하겠습니다. 제가 쭉 이어서 나가서 할래요. 라는 사람은 하면 돼요. 그럼 결국 하나 하는 게 되죠. 하지만 관계없어요. 그거를 30일 동안 한다고 한 거였으니까. 괜찮습니다. 요가 포즈 한다는 거. 요가 포즈를 매일 바꿔야 되나요? 나랑 무슨 상관이에요? 본인이 결정하면 돼요. 요가 포즈를 30일 동안 다른 걸 할 건지 아니면 똑같은 걸 할 건지 관계없습니다. 그냥 30일 동안만 하면 돼요. 성공할 것을. 근데 내가 분명히 이해한 대로 의미가 있어야 됩니다. 기쁨을 줘야 해요. 기뻐야 돼요. 기뻐야 기록할 수 있으니까요. 그래서 30일 챌린지를 뭘 하겠습니다 라고 나한테 보낼 때 이게 기쁜 이유, 의미, 나에게 이게 의미 있는 이유, 기쁜 이유, 그리고 나에게 이게 필요하지? 내가 부족하다고 느껴서 하는 게 아닌 이유를 이제 나한테 보내주시면 돼요. 이해했죠? 이해할게 바랍니다. 나는 이제 더 이상 목에게 뜯길 수가 없어서 수업을 마무리하겠습니다. 안녕.